عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ ضلع پرشد ہائی اسکول اچل پور سے پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے ہمارے جماعت دہم اس کے مضمون جیومیٹری اس کے پہلے سبق متشابہات کے پہلے عنوان کو دیکھا تھا، جس میں ہم نے مثلث کے مختلف اجزاء، اسی کے ساتھ مثلث کا قاعدہ اور ارتفاع، اور ساتھ ہی ساتھ مثلث کے رقبے کا ضابطہ کس طرح سے اخذ کیا گیا ہے، اس بات کو سمجھا تھا۔ اس کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر مبنی مزید ایک نئے عنوان کو سمجھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ ہمارے سبق متشابہت، آج ہم جس عنوان کو سمجھنے والے ہیں وہ ہے دو مثلثوں کے رقبوں کی نسبت۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں نام سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں ہمیں دو مثلث لینے ہیں جن کے رقبوں کی ہمیں نسبت معلوم کرنی ہے، یعنی ہمیں انہیں تقسیم کرنا ہے۔ چلیے سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں ایک مثلث دیا گیا ہے جس کا نام ہے مثلث ایکس وائی زیڈ، اور اس کے راس ایکس سے مقابل کے ضلع وائی زیڈ پر ایک عمود کھینچا گیا جسے نام دیا گیا ایکس ٹی۔ تو ہم یہاں کہیں گے کہ مثلث ایکس وائی زیڈ میں ایکس ٹی یہ اس کا ارتفاع ہے اور وائی زیڈ اس کا قاعدہ ہے، جس طرح سے ہم نے اس کے پہلے ویڈیو میں سمجھا تھا۔ اس بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ مثلث ایکس وائی زیڈ کا رقبہ یہ مساوی ہوگا 1/2 ضرب ارتفاع ضرب قاعدہ۔ اس لیے ہم یہاں کہیں گے کہ مثلث ایکس وائی زیڈ کا رقبہ یہ مساوی ہوگا 1/2 ضرب، جہاں پر ارتفاع ہمارا ایکس ٹی ہے اور قاعدہ وائی زیڈ ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 1/2 ضرب ایکس ٹی ضرب وائی زیڈ۔ اس طرح سے ہم نے پہلے مثلث ایکس وائی زیڈ کے لیے اس کے رقبے کا ضابطہ اخذ کر لیا۔ اب فرض کیجئے کہ اسی طرح سے ہمیں یہاں ایک اور دوسرا مثلث دیا گیا ہے جس کا نام ہے مثلث پی کیو آر، جس کے راس پی سے اس کے مقابل کے ضلع کیو آر پر ایک عمود کھینچا گیا جسے نام دیا گیا پی ایس۔ تو ہم یہاں کہیں گے کہ پی ایس یہ اس کا ارتفاع ہے اور کیو آر اس کا قاعدہ ہے۔ اس طرح سے یہاں بھی ہم لکھیں گے کہ مثلث پی کیو آر کا رقبہ یہ مساوی ہوگا 1/2 ضرب ارتفاع ضرب قاعدہ، جسے ہم علامتی طور پر لکھیں گے کہ مثلث پی کیو آر کا رقبہ یہ مساوی ہوگا 1/2 ضرب پی ایس ضرب کیو آر، جہاں پی ایس اس کا ارتفاع ہے اور کیو آر اس کا قاعدہ۔ اس طرح سے ہم نے یہاں پر دو مثلثوں کے رقبوں کے ضابطے اخذ کر لیے، جس میں پہلے مثلث کا رقبے کا ضابطہ ہے 1/2 ضرب ایکس ٹی ضرب وائی زیڈ، اور دوسرے مثلث پی کیو آر کے رقبے کا ضابطہ ہے 1/2 ضرب پی ایس ضرب کیو آر۔ اب ان دونوں کا ہمیں استعمال کرنا ہے۔ یہاں ہمیں ان دونوں کے رقبوں کی نسبت نکالنی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں لکھیں گے مثلث ایکس وائی زیڈ، اور کیونکہ ہمیں اس کا رقبہ اخذ کرنا ہے اس لیے ہم یہاں اس طرح سے لکھیں گے، اور اس کے نصب نما میں ہم لیں گے مثلث پی کیو آر اور اس کے رقبے کو ہم اس طرح ظاہر کریں گے، اور پھر ان دونوں کی ہمیں نسبت لینی ہے، یعنی بٹے کا نشان لگائیں گے۔ اب یہ مساوی ہو جائے گا، جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ مثلث ایکس وائی زیڈ کے رقبے کے لیے ہمارے پاس ضابطہ ہے 1/2 ضرب ایکس ٹی ضرب وائی زیڈ۔ ہم اس قیمت کو یہاں لکھیں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 1/2 ضرب ایکس ٹی ضرب وائی زیڈ۔ اب کیونکہ یہاں پر نسبت یعنی نصب نما میں ہمیں لینا ہے تو ہم یہاں لگائیں گے بٹے کا نشان، اور مثلث پی کیو آر کے لیے ہمارے پاس دیا گیا ہے 1/2 ضرب پی ایس ضرب کیو آر، اس لیے ہم اس کو یہاں لکھیں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 1/2 ضرب پی ایس ضرب کیو آر۔ اب اگر ہم اس سٹیپ پر غور کریں تو یہاں پر ہمیں اوپر 1/2 اور نصب نما میں 1/2 دیا گیا ہے، دونوں بھی ایک دوسرے سے کینسل ہو جائے گی۔ اب جو بچ گیا ہمیں اسے لکھنا ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مثلث ایکس وائی زیڈ کا رقبہ بٹے مثلث پی کیو آر کا رقبہ یہ ہو جائے گا مساوی ایکس ٹی ضرب وائی زیڈ بٹے پی ایس ضرب کیو آر۔ اس طرح سے اگر ہم یہاں غور کریں تو ہم اسے بیانیہ طور پر اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ مثلث ایکس وائی زیڈ کا رقبہ بٹے مثلث پی کیو آر کا رقبہ یہ ہو جائے گا مساوی ایکس ٹی، کیونکہ ارتفاع ہے اس لیے ہم یہاں لکھیں گے ارتفاع، اور وائی زیڈ مثلث ایکس وائی زیڈ کا قاعدہ اس لیے یہاں لکھیں گے قاعدہ،
उसी तरह से नसब नुमा में पी एस मुसल्लस पी क्यू आर का इर्तिफा है और क्यू आर मुसल्लस पी क्यू आर का कायदा, इसलिए यहाँ लिखेंगे इर्तिफा ज़रब कायदा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और नज़री इर्तिफाओं के हासिल ज़रब के निस्बत के मसावी होती है। यानी अगर हमें दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत अखज़ करनी है तो वो हमेशा उनके कायदे और इर्तिफा के ज़रब और उसकी तनासुब में होगी। जिस तरह से हमने यहाँ देखा कि मुसल्लस एक्स वाई जेड का रकबा बटे मुसल्लस पी क्यू आर का रकबा ये मसावी है। मुसल्लस एक्स वाई जेड के इर्तिफा ज़रब कायदा और नीचे नसबनुमा में हमने लिखा मुसल्लस पी क्यू आर के इर्तिफा ज़रब कायदा। इस तरह से हमने एक खुसूसियत को समझा। इसी को हम अलामती तौर पर भी समझ लेते हैं। अलामती तौर पर समझने के लिए हमें कुछ नोटेशन की ज़रूरत है जिसे हमें समझना ज़रूरी है। वो ये है कि अगर हमें लिखना है मुसल्लस का रकबा तो उसे अलामती तौर पर हम ए से ज़ाहिर करते हैं। अब अगर हमें दो मुसल्लस दे दिए गए तो वहाँ पर हम पहले मुसल्लस को A1 से ज़ाहिर करेंगे और दूसरे मुसल्लस को हम ज़ाहिर करेंगे A2 से। यहाँ अगर हम गौर करें तो मुसल्लस के रकबे के लिए कैपिटल ए का इस्तेमाल किया गया है। उसी तरह से अगर हम देखें मुसल्लस का कायदा तो उसे हम अलामती तौर पर B से ज़ाहिर करते हैं। अगर पहले मुसल्लस का कायदा कहा गया तो हम उसे B1 से ज़ाहिर करेंगे और दूसरे मुसल्लस के कायदे को हम ज़ाहिर करेंगे B2 से। उसी तरह से इर्तिफा के लिए मुसल्लस का इर्तिफा इसे हम H से ज़ाहिर करते हैं। अगर हम कहेंगे कि पहले मुसल्लस का इर्तिफा तो इसे हम ज़ाहिर करेंगे H1 से और कहेंगे अगर दूसरे मुसल्लस का इर्तिफा तो इसे हम ज़ाहिर करेंगे H2 से। जब हम सवालात को हल करेंगे तो वहाँ हमें इन अलामतों के इस्तेमाल होगा, इसलिए हमें इसे ज़हन नशीन करना ज़रूरी है कि मुसल्लस के रकबे के लिए कैपिटल ए है, कायदे के लिए स्मॉल b और मुसल्लस के इर्तिफा के लिए स्मॉल h इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर दो मुसल्लस हो तो हम उसे A1 B1 H1 से और दूसरे को A2 B2 H2 से ज़ाहिर करेंगे। अब हम इसी का इस्तेमाल करके हमारे इस शर्त की एक ज़ाब्ते को तैयार कर लेते हैं। इससे पहले अभी हमने देखा कि मुसल्लस एक्स वाई जेड का रकबा बटे मुसल्लस पी क्यू आर का रकबा ये मसावी है एक्स टी ज़रब वाई जेड बटे पी एस ज़रब क्यू आर। अब इसे हम लफ्ज़ी तौर पर लिखना चाहे तो इस तरह से लिखेंगे कि मुसल्लस एक्स वाई जेड का रकबा बटे मुसल्लस पी क्यू आर का रकबा ये मसावी है शुमार कुनिंदा में इर्तिफा ज़रब कायदा और नसब नुमा में भी इर्तिफा ज़रब कायदा। लेकिन अभी हमने देखा कि अगर दो मुसल्लस दिए जाए तो पहले मुसल्लस को हम A1 से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला मुसल्लस मुसल्लस एक्स वाई जेड है, इसलिए हम उसको लिखेंगे मुसल्लस, यानी पहले मुसल्लस के लिए हम देखा कि A1 है तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी जगह A1। उसी तरह से हमने देखा कि दूसरे मुसल्लस के लिए हम A2 इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मुसल्लस पी क्यू आर के रकबे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे A2। फिर मुसावी का निशान जैसे कि वैसे। अब क्योंकि A1 हमारा पहला मुसल्लस है इसलिए उसके इर्तिफा के लिए हम यहाँ लिखेंगे, देखा था कि हम H1 ज़ाहिर करते हैं, इसलिए इस मसावात में भी इर्तिफा के लिए हम लिखेंगे H1। उसी तरह से दूसरे मुसल्लस के इर्तिफा के लिए हमने H2 देखा, इसलिए हम यहाँ पर इर्तिफा की जगह लिखेंगे H2। इसी के साथ पहले मुसल्लस के कायदे को हम B1 से ज़ाहिर करते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे B1 और दूसरे मुसल्लस के कायदे को हम B2 से ज़ाहिर करते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे B2। इस तरह से हमें एक नया ज़ाब्ता हासिल होगा जिसे अलामती तौर पर हम लिखेंगे A1 बटे A2 ये मसावी है H1 ज़रब B1 बटे H2 ज़रब B2। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A1 बटे A2 ये मसावी है B1 ज़रब H1 बटे B2 ज़रब H2। ज़रब के आदात को तरतीब अगर बदल दी जाए तो कीमत वही होती है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और नज़री इर्तिफा के हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होती है। इस तरह से हमने आज दो मुसल्लसों के रकबों का इस्तेमाल करके पहली खुसूसियत को हासिल किया कि अगर हमें दो मुसल्लस दे दिए जाए और उनके रकबों की अगर हम निस्बत निकाले तो हम उनके कायदे और इर्तिफा की ज़रब करेंगे और उनको उनकी निस्बत की सूरत में लिखेंगे। इसी का इस्तेमाल करके हम मश्की सवालात हल करेंगे। अगले वीडियो में हम इसी खुसूसियत का इस्तेमाल करके एक दूसरे उसूल को समझेंगे।